Hello students, this is Vamsi Krishna, GL in Automobile Engineering Technician from Government Junior College, Malkajgiri. So today we are going to deal in the course Automobile Engineering Technician and the course code is 317. Under that, the first subject is Workshop Technology and we are going to deal with Unit 7, that is Lathe. We have two parts in this unit, Part A about lathe, Part B about grinding wheel material. So what are the learning objectives of this unit? By the end of the chapter, you will know the working principle of lathe. You will be able to draw the lathe diagram and identify its parts and various operations. And you would state working principle of grinding and explain the applications of grinding. So let us have a little brief introduction about the lathe machine. The lathe was invented by Jacques de Vaucanson around 1751. At the very early stage, this machine was developed around 1300 BC. At that time, there was not developed so many parts except headstock and tailstock. Between 19th and 20th centuries, the electric motor is replaced, line shafting as a power source. The lathe is most versatile machine among all standard and the machine tools. So what is the definition of lathe machine? A lathe machine is a machine tool that is used to remove metals from a workpiece to give a desired shape and size. So ఈ lathe ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే వర్క్ పీస్ నుండి మెటల్ ను తొలగిస్తూ కావలసిన కొలత మరియు ఆకారంను అందించే మెషిన్ టూల్ ను లేత్ మెషిన్ అని అంటాము. So the undesired material will be removed by using the lathe machine. And one more important thing to be noted here is this machine particularly works on the cylindrical cross section workpieces. So ఈ lathe machine కేవలం cylindrical cross section ఉన్నటువంటి work pieces మీద మాత్రమే పనిచేస్తుంది. So what is this lathe? A lathe, also called as mother of all, is a machine tool that rotates a workpiece about an axis of rotation to perform various operations such as cutting, sanding, knurling, drilling, deformation, pacing and turning with tools that are applied to the workpiece. So the workpiece here will be in the rotation and the tool is fed to the workpiece and we can perform many operations like cutting, sanding, knurling, drilling, reaming, deformation, turning. In turning again there are three types of turning. We'll learn about it later. And even facing. So workpiece ను ఒక యాక్సిస్ పై భ్రమింప చేస్తూ టూల్స్ సహాయంతో కటింగ్, శాండింగ్, నర్లింగ్, డ్రిల్లింగ్, డిఫార్మేషన్, ఫేసింగ్ మరియు టర్నింగ్ లాంటి ఆపరేషన్లను నడిపే మెషిన్ ను లేత్ అని అంటాము. సో దీనికి మదర్ ఆఫ్ ఆల్ మెషిన్స్ అని పేరు. ఎందుకు ఈ పేరు వచ్చింది అంటే ఈ ఒక్క మెషిన్ పై ఎన్నో రకాల వర్క్స్ మనం ఎన్నో ఆపరేషన్స్ ని మనం ఈ మెషిన్ పైన చేస్తాం కాబట్టి దీనికి మదర్ ఆఫ్ ఆల్ మెషిన్స్ అని పేరు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేత్? సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు 2 మార్క్స్ కి షార్ట్ ఆన్సర్ కి రావచ్చు. సో ఇట్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ మెటల్ రిమూవల్ by using a cutting tool which is fed in to rotating workpiece and can be given linear motion in the desired direction. So దీని అర్థం ఏంటి? దేంటి ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది లేత్ మెషిన్? భ్రమణంలో ఉన్న వర్క్ పీస్ కు కటింగ్ టూల్ ను ఫీడ్ ఇచ్చి అధిక మెటల్ ను తొలగించే సిద్ధాంతంపై లేత్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేత్. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ lathes. So we have 6 types of lathes mentioned in our syllabus. 1, speed lathe. Number 2, engine lathe. Number 3, bench lathe. Number 4, capstan and turret lathe. Number 5, tool room lathe. Number 6, automatic. So let us have a brief description of each lathe machine. So the figure which you are seeing here is speed lathe. Speed lathe is also called as wood lathe.
As the name indicates, speed. The machine works with high speed. The speed ranges between 1200 to 3600 RPM. సో దీన్ని వుడ్ లేత్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ పేరులోనే స్పీడ్ అని ఉంది, అంటే ఇది చాలా హై స్పీడ్ లో వర్క్ చేసేటువంటి లేత్ మెషిన్. అండ్ దీన్ని స్పీడ్ ఏ విధంగా ఉంది, 1200 టు 3600 రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్. సో అన్నిసార్లు ఇది భ్రమణలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇంజన్ లేత్. Center or engine lathe machine is the most widely used lathe machine. The operation like turning, piecing, grooving, knurling, threading, and more such operations are performed on this type of. Center lathe machines are driven by the gear mechanism or pulley mechanism. So ఈ ఇంజన్ ని సెంటర్ ఇంజన్ అని కూడా పిలుస్తాము, లేదా సెంటర్ లేత్ అన్న పిలుస్తాము, లేదా ఇంజన్ లేత్ అన్న పిలుస్తాము. సో దీనిపైన టర్నింగ్, గ్రూవింగ్, నర్లింగ్, థ్రెడ్డింగ్ లాంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఇట్ యూజెస్ ఈదర్ గేర్ మెకానిజం ఆర్ పుల్లీ మెకానిజం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బెంచ్ లేత్. సో యూ కెన్ సీ ద ఫిగర్, it is mounted on a bench. It is like a portable lathe machine. Bench lathe machines are mounted on the bench. This type of lathe machine is small in size and used for very small precision work. It has all the similar parts of engine lathe and speed. So ఈ యొక్క లేత్ అన్నది బెంచ్ పై మౌంట్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని బెంచ్ లేత్ అని పిలుస్తారు. సో దీనిలో స్పీడ్ లేత్ లాగా మరియు ఇంజన్ లేత్ లానే అన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే దీన్ని ప్రెసిషన్ వర్క్, అంటే క్షుణ్ణంగా కరెక్ట్ గా మనం చేయాల్సినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో చిన్న చిన్న వస్తువుల పైన ఈ బెంచ్ లేత్ అన్నది వాటికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, క్యాప్స్టన్ అండ్ టర్రెట్ లేత్. సో ఫిగర్ లో మీరు చూడొచ్చు టర్రెట్ లేత్ అండ్ క్యాప్స్టన్ లేత్. సో ద క్యాప్స్టన్ అండ్ టర్రెట్ లేత్ మెషిన్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ మాస్, అంటే లార్జ్ క్వాంటిటీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ మోడిఫైడ్ వర్జన్ ఆఫ్ ద ఇంజన్ లేత్ మెషిన్. సో ఇది ఇంజన్ లేత్ కి ఒక మోడిఫైడ్ వర్జన్ అన్నమాట. దీన్ని హై మాస్ ప్రొడక్షన్ లో ఉపయోగిస్తాం. సో మనకు ఒక్కోసారి ఒక కాంపోనెంట్ కొన్ని వేల సంఖ్యలో కావాల్సి వస్తుంది. సో అట్లా మాస్ ప్రొడక్షన్ ఈ యొక్క టర్రెట్ అండ్ క్యాప్స్టన్ లేత్ మీద ఈజీగా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. These machines are provided by hexagonal turret head instead of the tailstock, in which multiple operations like turning, pacing, boring, reaming are performed in a sequence without changing its tool. So ఇక్కడ మనకి టేల్ స్టాక్ బదులుగా ఒక హెక్సాగోనల్ టర్రెట్ హెడ్ ఉంది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఐఎమ్ పాయింటింగ్ ఇట్ అవుట్. దిస్ ఈస్ ద హెక్సాగోనల్ టర్రెట్ హెడ్. సో ఏంటి అంటే ఇందులో మల్టిపుల్ టూల్స్ ని మనం పెట్టచ్చు. ఈ ఫిగర్ లో కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ టేల్ స్టాక్ అన్నది యాబ్సెంట్, మనకి టేల్ స్టాక్ అన్నది లేదు. సో ముందు గనక చూసుంటే ఈ బెంచ్ లేత్ లో కానీ దిస్ ఈజ్ ద టేల్ స్టాక్, అండ్ ఇక్కడ కూడా టేల్ స్టాక్ ఉంది. దీన్ని కూడా మనం ఈ స్పీడ్ లేత్ లో కూడా టేల్ స్టాక్ ని చూడొచ్చు. కానీ ఈ పర్టికులర్ క్యాప్స్టన్ అండ్ టర్రెట్ లేత్ లో మనకి టేల్ స్టాక్ అన్నది ఉండదు. సో ఈ హెక్సాగోనల్ టర్రెట్ హెడ్ లో మనం టూల్స్ ని దాదాపు 6 టూల్స్ ని మనము మౌంట్ చేయొచ్చు. సో ప్రతిసారి టూల్ ని తీసి వేరే టూల్ ని మార్చే బదులు డిఫరెంట్ ఆపరేషన్, డ్రిల్లింగ్ కానివ్వండి, రీమింగ్ కానివ్వండి, వేరే ఏదైనా సరే మనము టూల్ ని చేంజ్ చేయకుండా కేవలం ఈ యొక్క టర్రెట్ ని మూవ్ చేస్తూ రొటేట్ చేస్తూ మనం డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఫ్లోర్ స్పేస్ దాన్ అదర్ లేత్. సో ఇది కొద్దిగా భారీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్లోర్ స్పేస్ అవసరం ఉంటుంది. క్యాప్స్టన్ అండ్ టర్రెట్ లేత్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ఓన్లీ లార్జ్ జాబ్. పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ కోసం మనం ఈ యొక్క క్యాప్స్టన్ అండ్ టర్రెట్ లేత్ ని ఉపయోగిస్తాం. ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ క్యాప్స్టన్ అండ్ టర్రెట్ లేత్ ఈజ్ ఈవెన్ లెస్ స్కిల్డ్ ఆపరేటర్ కెన్ డూ అ జాబ్. సో దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే పెద్ద హై ప్రొఫెషనల్ కాకుండా కూడా, అంత స్కిల్డ్ పర్సన్ కాకపోయినా కూడా ఈజీగా ఈ యొక్క క్యాప్స్టన్ టర్రెట్ లేత్ మీద ఒక ఆపరేటర్ తన ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసుకోగలడు. నెక్స్ట్ వన్, టూల్ రూమ్ లేత్. ద టూల్ రూమ్ లేత్ మెషిన్ ఆపరేట్స్
to speed up to 2500 rpm. The parts are almost the same, similar to engine lathe machine, but the parts are built very accurately and should be arranged in proper sequence because this lathe is used for highly precious work. It is mainly used in grinding, working on the tool, dies, edges, and in machining work where accuracy is needed. సో ఈ యొక్క లేత్ మెషిన్, టూల్ రూమ్ లేత్ మెషిన్ 2500 ఆర్పిఎం వరకు ఆపరేట్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ ఈ ఇంజన్ లేత్ లో ఉన్న మాదిరిగానే దీని యొక్క భాగాలు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. కాకపోతే వీటి యొక్క అమరిక చాలా అక్యురేట్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా ప్రీషియస్ అండ్ ప్రెసిషన్ వర్క్ అన్నది దీని మీద చేస్తాము. ఈవెన్ మనము గ్రైండింగ్ వర్క్ కానీ టూల్స్ పైన వర్క్ చేయడానికి ముఖ్యంగా దీన్ని ఉపయోగిస్తాము. అందుకే టూల్ రూమ్ లేత్ అని చెప్పి దీనికి పేరు. లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ లేత్. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీక్స్ ఆటోమేటిక్. So as the name indicates, automatic lathe performs automatically. Automatic lathes are used for mass production. Here there is no need to change the tool manually because it changes automatically. Having this machine, the main advantage is that a single operator can handle machines more than 4 to 5 machines at a time. These types of lathes are high speed and heavy duty. So పేరులోనే మనకు ఆటోమేటిక్ ఉంది. సో ఈ లేత్ మెషిన్ ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ప్రతిసారి ఆ మెషిన్ దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆపరేటర్. ఇక్కడ టూల్ ని మనం మాన్యువల్ గా, అంటే ఆపరేటర్ అనేవాడు టూల్ ని స్వయంగా వెళ్ళి చేంజ్ చేయడం అన్నది ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే టూల్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఈ యొక్క లేత్ లో చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఒక సింగిల్ ఆపరేటర్ 4 to 5 మెషిన్స్ ని ఒకటేసారి వీటిని మేనేజ్ చేసుకోగలరు. అండ్ ఈ మెషిన్ వచ్చేసి మనకి చాలా హెవీ డ్యూటీ మరియు హై స్పీడ్ లో వర్క్ చేస్తుంది. సో there is a schematic diagram of a lathe machine in front of you. So let us see few parts mentioned here. సో ఈ లేత్ మెషిన్ యొక్క భాగాల గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. దీస్ ఆర్ ద లెగ్స్ ఆఫ్ ద లేత్ మెషిన్. సో దీనిపైన మనకి బెడ్ ఉంటుంది. ఈ బెడ్ పైన ఎంటైర్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ మనకి మౌంట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ముఖ్యమైన భాగాలు హెడ్ స్టాక్, దిస్ వన్ ఇస్ ద టెయిల్ స్టాక్. సో ఈ హెడ్ స్టాక్ అన్నది రిజిడ్ గా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్, అండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ యూ హ్యావ్ ద టెయిల్ స్టాక్ విచ్ క్యాన్ బి మూవ్డ్. ఓకే, సో ఈ హెడ్ స్టాక్ అండ్ టెయిల్ స్టాక్ ఎదురుగా ఉంటాయి రెండు ఆపోజిట్ లో, అండ్ వీటి యొక్క సెంటర్ యాక్సిస్ సేమ్ గా ఉంటుంది. హెడ్ స్టాక్ యొక్క సెంటర్ యాక్సిస్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, టెయిల్ స్టాక్ యొక్క సెంటర్ యాక్సిస్ కోయిన్సైడ్ అయ్యి ఉంటాయి. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆర్, ఇది వచ్చేసి మనకి క్యారేజ్, దిస్ ఇస్ ద హ్యాండ్ వీల్. ఆన్ ద క్యారేజ్ we have the cross slide onto which a tool post is mounted, and this one is compound rest, and this is the feed rod, this is the lead screw. ఓకే, సో ఇది మనకి లేత్ డయాగ్రామ్ విత్ లేబులింగ్ ద పార్ట్స్ లాంగ్ క్వశ్చన్ లోకి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. డ్రాయింగ్ ద లేత్ డయాగ్రామ్ అండ్ లేబులింగ్ దెమ్ విల్ బి ఆస్క్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్. సో ఈ యొక్క భాగాల గురించి ఇప్పుడు మనము 1 by 1 తెలుసుకుందాం. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ లేత్: హెడ్ స్టాక్, బెడ్, క్యారేజ్, టెయిల్ స్టాక్, tool post, lead screw, feed rod. These are the very very important parts of the lathe. ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు. ఫస్ట్, head stock. Head stock is located permanently at the left side of the lathe bed. It contains lathe spindle, cone pulley, feed change gears, back gear and spindle driving mechanism. It holds a job in its spindle nose. It is the house of a driving mechanism and electrical mechanism of a lathe tool. So, headstock transmits power from the spindle to the feed rod, lead screw and the thread cutting mechanism. So, ఏంటి headstock అన్నది? Headstock అనేది లేత్ యొక్క బెడ్ కు ఎడమ వైపు పర్మనెంట్ గా లొకేట్ అయి ఉంటుంది. So, it is fixed at the left part of the machine.
దీనిలో స్పిండిల్. సో స్పిండిల్ ఏంటి, మనకి వర్క్ పీస్ ని ఒక సెల్ఫ్ సెంటరింగ్ చెక్ ద్వారా మనం లాక్ చేశాక ఈ స్పిండిల్ ద్వారా ఆ యొక్క వర్క్ పీస్ అన్నది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కోన్ పుల్లి, స్పీడ్ చేంజ్ గేర్స్, బ్యాక్ గేర్స్, స్పిండిల్ డ్రైవ్ మెకానిజం ఉంటుంది. సో అలాంగ్ విత్ ద స్పిండిల్ మనకి స్పీడ్ చేంజింగ్ గేర్స్, బ్యాక్ గేర్స్, దాని తర్వాత స్పిండిల్ యొక్క డ్రైవింగ్ మెకానిజం. ఓకే, either by using the belt, V-belt drives, we can run this spindle mechanism. Then స్పిండిల్ యొక్క నోస్ లో జాబ్ ను ఫిట్ చేస్తాము. లేత్ యొక్క డ్రైవింగ్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ మెకానిజం కి మూలం ఈ హెడ్ స్టాక్. స్పిండిల్ నుండి ఫీడ్ రాడ్ కు, లీడ్ స్క్రూ మరియు థ్రెడ్ కటింగ్ మెకానిజం కు పవర్ ను ఈ హెడ్ స్టాక్ సరఫరా చేస్తుంది. సో the feed rod which is used to move the carriage, as well as a lead screw which is useful in thread cutting operation. Lead screw ద్వారా మనం థ్రెడ్ కటింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తాము. సో దానికి డ్రైవింగ్ మెకానిజం అన్నది ఈ హెడ్ స్టాక్ నుంచి అందుతుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ద హెడ్ స్టాక్. ఇండివిజువల్ గా హెడ్ స్టాక్ యొక్క డయాగ్రామ్ అది ఫోటోని ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో H1 దట్ ఈస్ గేర్డ్ హెడ్ స్టాక్ హౌసింగ్, ఇది H1 అన్నది. Next H2 are the intermediate gears, their levers here. H3 is the high low gear lever. H4 here T6 cam lock spindle. Okay, so ఈ spindle యొక్క cam lock ఇది. Next H5, these are the tumbler gears for forward and reverse and engaging and disengaging of the gears. Next H6 quick change gearbox with 4 selectors and 3 levers. H7, this is the lead screw. So this is the lead screw which helps in the thread cutting operation. Next H8, that is the feed screw. Next H9, forward reverse switch. So this is the forward and reverse switch. H10, change gear. Okay, internal ga unnatuvanti gear ni edaithe undo vaatini change chesukovalante for speed, different speed ratios, you can open this housing and change the gears. So the next important part of the lathe machine is bed. It is the base of the lathe machine. It is made of single piece casting of semi steel, that is called as chilled cast iron. The bed consists of 2 heavy metal slides running lengthwise with ways or V formed upon them and rigidly supported with cross grids. So ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, it is the base of the lathe machine. సో ఎందుకు అంటే ఈ బెడ్ పైనే మనకి ప్లేస్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి కాంపోనెంట్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద lathe machine. ఇది ఒక సింగిల్ పీస్ కాస్టింగ్ తో, సెమీ స్టీల్ తో చేయబడినటువంటి ఒక సింగిల్ పీస్ కాస్టింగ్ అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకొచ్చి అసెంబుల్ చేసింది కాదు, క్యాస్ట్ ఐరన్ ఉపయోగించి ఒక సింగిల్ పీస్ లాగా మనం ఈ బెడ్ ని తయారు చేస్తాం. So it consists of 2 heavy metal slides. So here you can see this is one slide and this one is another slide. Okay, oka V shape lo grooves laga untayi. You can see here like a V shape. This one, these are the V guideways, right? So next, it is sufficiently rigid and good damping capacity, observe vibration. So ఇది చాలా దృఢంగా మరియు మంచి డాంపింగ్ కెపాసిటీ. ఏంటి అంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని షాక్స్ అన్నవి ఆ మెషిన్ లో క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ షాక్స్ ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకునేటువంటి మంచి డాంపింగ్ కెపాసిటీ కలిగినటువంటి బెడ్ ఇది. నెక్స్ట్, ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద డిఫ్లెక్షన్స్ ప్రొడ్యూస్ బై ద కటింగ్ ఫోర్సెస్. సో కటింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫ్లెక్షన్స్ అన్నవి సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి, వాటిని కూడా ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. It supports the head stock, tail stock, carriage and other components of the lathe machine. So lathe machine లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి హెడ్ స్టాక్, టెయిల్ స్టాక్ మరియు క్యారేజ్ ని ఈ యొక్క బెడ్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ది క్యారేజ్. ది క్యారేజ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ సపోర్ట్, గైడ్ అండ్ ఫీడ్ ద టూల్ అగేన్స్ట్ ద జాబ్ వెన్ ద మెషినింగ్ ఈస్ డన్. సో ఈ క్యారేజ్ యొక్క పాత్ర ఏంటి లేత్ లో అంటే, దిస్ ఈజ్ యూస్ ఫర్ సపోర్ట్ అండ్ గైడ్ అండ్ ఈవెన్ టు ఫీడ్ ద టూల్. అంటే మనకి రొటేషన్ లో ఉన్నటువంటి వర్క్ పీస్ కి
టూల్ ని కటింగ్ టూల్ ని తీసుకెళ్లి ఫీడ్ ఇవ్వడానికి ఈ క్యారేజ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ హోల్డ్స్, మూవ్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ద కటింగ్ టూల్. సో కటింగ్ టూల్ ని అంటిపెట్టుకొని ఉండడము, కదిలించడము, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడములో క్యారేజ్ యొక్క పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇట్ గివ్స్ రిజిడ్ సపోర్ట్స్ టు ద టూల్ డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్. ఆల్సో ఇట్ గివ్స్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్ టు ద కటింగ్ టూల్. అంటే కటింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క టూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిజిడ్ గా అంటే గట్టిగా సపోర్ట్ కూడా ఈ క్యారేజ్ అందిస్తుంది. ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ పవర్ ఫ్రమ్ ఫీడ్ రాడ్ టు కటింగ్ టూల్ త్రూ apron మెకానిజం ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ ఫీడింగ్. సో లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ ఫీడింగ్ కు apron మెకానిజం ద్వారా మనం ఫీడ్ రాడ్ నుంచి కటింగ్ టూల్ కి పవర్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇట్ సింప్లిఫైస్ ద థ్రెడ్ కటింగ్ ఆపరేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లీడ్ స్క్రూ అండ్ హాఫ్ నట్ మెకానిజం. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఈ లీడ్ స్క్రూ మనకి థ్రెడ్ కటింగ్ లో ఉపయోగపడుతుంది చెప్పాను ఇందాక. ఓకే, సో ఈ యొక్క థ్రెడ్ కటింగ్ ఆపరేషన్ ఈ యొక్క లీడ్ స్క్రూ ద్వారా చాలా సింపుల్ గా మనం చేయవచ్చు. సో ఈ క్యారేజ్ లో ఇతర భాగాలు సాడిల్, క్రాస్లైడ్, కంపౌండ్ రెస్ట్, టూల్ పోస్ట్ మరియు apron. సో అవేంటి? సాడిల్ generally it is made up of H-shaped casting and it has a V guide and a flat guide for mounting it on the lathe bed base. సో బేసికల్లీ ఇది హెచ్ షేప్డ్ తో ఉన్నటువంటి ఒక కాస్టింగ్. దీనిలో వి గైడ్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఏ ఫ్లాట్ గైడ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఫర్ మౌంటింగ్ ఇట్ ఆన్ ద లేత్ బెడ్ గైడ్ వైజ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ క్రాస్ లైడ్. ఇట్ ఈస్ అసెంబుల్డ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద సాడిల్. సో క్రాస్ లైడ్ అన్నది సాడిల్ పైన ఉంటుంది. ద టాప్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద క్రాస్ లైడ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ టీ స్లాట్. సో క్రాస్ లైడ్ యొక్క టాప్ పోర్షన్ లో ఒక టీ స్లైడ్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. కంపౌండ్ రెస్ట్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ద టూల్ పోస్ట్ అండ్ కటింగ్ టూల్ ఇన్ ఇట్స్ వేరియస్ పొజిషన్. ఇట్ క్యాన్ బి స్వివెల్డ్ ఎట్ ఎనీ డిజైర్డ్ పొజిషన్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ టర్నింగ్ యాంగిల్స్ అండ్ బోరింగ్ షార్ట్ పేపర్. సో ఈ కంపౌండ్ రెస్ట్ ఏంటి? దిస్ కంపౌండ్ రెస్ట్ సపోర్ట్స్ ద టూల్ పోస్ట్. సో పైన ఉన్నటువంటి ఆ టూల్ పోస్ట్ ని ఈ కంపౌండ్ రెస్ట్ అన్నది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఏ ఆపరేషన్స్ కైనా సరే ఈ కంపౌండ్ రెస్ట్ పైన మనకి టూల్ పోస్ట్ అలాగే ఉంటుంది. ఇట్ క్యాన్ బి స్వివల్డ్ అంటే దీన్ని ఎటన్నా మనము మూవ్ చేసుకోవచ్చు. స్వివలింగ్ అంటే ఈదర్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. సో ఈ కంపౌండ్ రెస్ట్ ని మనం మూవ్ చేసుకోవడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర టేపర్ టర్నింగ్ లో ఉంటుంది. సో టేపర్ టర్నింగ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మనం కంపౌండ్ రెస్ట్ ని మేల్ టేపరింగ్ చేసినప్పుడు రైట్ సైడ్ కి స్వివల్ చేసుకోవచ్చు, ఫీమేల్ టేపరింగ్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కి స్వివల్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ టూల్ పోస్ట్. సో ఏంటి టూల్ పోస్ట్? ఇట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద క్యారేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు హోల్డ్ వేరియస్ కటింగ్ టూల్స్ ఆర్ టూల్ హోల్డర్స్. సో ఈ టూల్ పోస్ట్ పైన మనము వివిధ రకాల టూల్స్ ని మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా టూల్ హోల్డర్స్ ని కూడా. అంటే నర్లింగ్ ఆపరేషన్ లో మనకి టూల్ హోల్డర్ తో పాటు టూల్ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటివి మనం ఈ యొక్క టూల్ పోస్ట్ లో మనం ఫిక్స్ చేస్తాము. సో ఇది టాప్ మోస్ట్ లేత్ లో టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండేదే మనకి టూల్ పోస్ట్. నెక్స్ట్ apron. An apron is a house of the feed mechanism. సో మనం క్రాస్ స్లైడ్ ద్వారా కానీ కంపౌండ్ రెస్ట్ ద్వారా కానీ మనం ఫీడ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ apron అనేది ఫీడ్ మెకానిజం యొక్క హౌసింగ్ లాగా వ్యవహరిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఫాస్టెన్ టు ద సాడిల్ అండ్ హ్యాంగ్ ఓవర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బెడ్. సో ఇది సాడిల్ కి జతపరిచి ఉంటుంది అండ్ మనకి ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బెడ్ లోనే ఇది హ్యాంగ్ అవుతూ మనకి కనబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద క్యారేజ్. యూ కెన్ సీ ద టాప్ మోస్ట్ we have the tool post. Second one, this is the top slide. సో కంపౌండ్ రెస్ట్ ని స్వివల్ చేసినప్పుడు ఈ టాప్ స్లైడ్ ద్వారా ఫీడ్ స్క్రూ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా మనం ఫీడ్ అన్నది ఇస్తాము. నెక్స్ట్ కంపౌండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద టాప్ స్లైడ్. సో దిస్ ఇస్ ద కంపౌండ్ పోర్షన్. సో ఏముంటుంది దీనిపైన? ఒక ప్రొట్రాక్టర్ స్కేల్ అన్నది ఈ కంపౌండ్ రెస్ట్ యొక్క టాప్ స్లైడ్ దగ్గర ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే టేపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తామో ముఖ్యంగా ఈ ప్రొట్రాక్టర్ స్కేల్ మనకి ఎట్లయితే నార్మల్ స్కేల్ మీద గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయో
ప్రొట్రాక్టర్ మీద కూడా మనకి గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ని మనం టేపర్ టర్నింగ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ఆ ఆల్ఫా అన్న యాంగిల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఏవైతే ప్రొట్రాక్టర్ మీద ఉందో ఆ యొక్క మెజర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఫిక్స్ చేసుకొని లాక్ చేసిన తర్వాత టేపర్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. థర్డ్ వన్, దిస్ ఈస్ ద క్రాస్ స్లైడ్. సో మనం నార్మల్గా ఫేసింగ్ అండ్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క క్రాస్ స్లైడ్ ని ఉపయోగించి వర్క్ పీస్ కి టూల్ ని ఫీడ్ ఇవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద క్రాస్ స్లైడ్ డిఆర్ఓ స్కేల్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక స్కేల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సాడిల్. సో ఇందాక చెప్పుకున్నాము వాట్ ఈస్ ద సాడిల్, ఒక హెచ్ షేప్డ్ సింగిల్ కాస్టింగ్ ఇది ఫోర్త్ వన్. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ద apron. So this is the housing. Fifth one is the apron. Fifth A, this is the carriage hand wheel. So ఈ ఎంటైర్ క్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క హ్యాండ్ వీల్ ద్వారా either లెఫ్ట్ కి లేదా రైట్ కి, అంటే హెడ్ స్టాక్ వైపు కానీ టేల్ స్టాక్ వైపు కానీ మనం ఈ హ్యాండ్ వీల్ ద్వారా మనం మూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, 5B హాఫ్ నట్స్ లివర్. 5C is feed lever. So for giving the feed we use this lever. Next, tail stalk. So ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి tail stalk. Tail stalk is situated on the right side above the lathe bed. So దాకా చెప్పుకున్నాం రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద lathe bed లో మనకి tail stalk ఉంది. సో దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ ద లాంగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఫర్ హోల్డింగ్ అండ్ మినిమైజెస్ ఇట్స్ సాగింగ్. సో పొడవాటి వర్క్ పీసెస్ పైన వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క టేల్ స్టాక్ ని మనము హెడ్ స్టాక్ వైపుకు మూవ్ చేసుకొని కాస్త ఆ యొక్క వర్క్ పీస్ ని సాగింగ్ అంటే కదలకుండా గట్టిగా హోల్డ్ చేయడానికి ఈ టేల్ స్టాక్ ఉపయోగం. ఇట్ హోల్డ్స్ ద టూల్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ లైక్ డ్రిల్లింగ్, రీమింగ్, ట్యాపింగ్ ఎట్సెట్రా. సో ఈ టేల్ స్టాక్ లో కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇందులో డెడ్ వెయిట్ ఉంటుంది. సో దీన్ని తీసేసి మనం ఇందులోకి డ్రిల్లింగ్ టూల్ కానీ, రీమింగ్ టూల్ కానీ, ట్యాపింగ్ టూల్ కానీ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టేపర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ జాబ్ బై ఆఫ్సెట్టింగ్ ద టేల్ స్టాక్. సో టేపర్ టర్నింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. అందులో టేల్ స్టాక్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. సో సెట్ స్క్రూ, టేల్ స్టాక్ యొక్క సెట్ స్క్రూని మనం లూజ్ చేసి ఈ యొక్క టేల్ స్టాక్ ని కాస్త సెంటర్ యాక్సిస్ నుంచి జరుపుకొని మనం టేపర్ టర్నింగ్ అంటే లాంగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క టేపర్ టర్నింగ్ ని మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఈరోజు మనం లేత్ యొక్క కొన్ని భాగాల గురించి తెలుసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం దీని తర్వాత విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.